नवनिर्माण आंदोलन की 50वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद द्वारा छात्रशक्ति रथ यात्रा का आयोजन किया गया है। रथ यात्रा के बाद आज दमन पहुंची एबीवीपी वलसाड, छात्रों द्वारा भव्य स्वागत किया गया। इस अवसर पर दमन पॉलिटेक्निक कॉलेज में भी एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में दानह दमन दीव भाजपा प्रदेश अध्यक्ष दीपेश टंडेल एवं भाजपा उपाध्यक्ष नवीन पटेल दलवाड़ा विशेष रूप से उपस्थित थे। कार्यक्रम में छात्रों ने बताया कि नवनिर्माण आंदोलन कैसे किया गया और छात्रों की एकता में कितनी ताकत है, इसकी जानकारी अन्य छात्रों को दी गई। इस खास मौके पर नवीन पटेल ने छात्रों को नवनिर्माण आंदोलन के बारे में विस्तार से जानकारी दी। उल्लेखनीय है कि वर्ष 1974 में गुजरात के मोरबीमा स्थित सरकारी पॉलिटेक्निक कॉलेज में छात्रावास शुल्क और अभ्यास शुल्क में अप्रत्याशित वृद्धि हुई थी। इसके विरोध में छात्रों ने अपना गुस्सा जाहिर किया और आंदोलन शुरू कर दिया। यह आंदोलन पूरे देश में भयंकर रूप से फैल गया और इस आंदोलन के कारण तत्कालीन मुख्यमंत्री चिमनभाई पटेल को अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा। बेने पण कीधुं अने भाईए पण पोताना जे विचारो अहींया मूक्या एमां नवनिर्माण आंदोलन शुं हतुं एनी तमने जानकारी आपी। मित्रों, नवनिर्माण आंदोलननी जानकारी भाई अने बेन तरफथी जे मळी ए बहु ओછી છે। नवनिर्माण आंदोलननी अंदर आपणी समक्ष भाईश्रीए कीधुं के 140 जेटला, कारण के सत्तामां આવ્યા પછી घमंड सानु हतुं, जे ते समयनी सरकारनुं घमंड हतुं। आई थिंक बेन मने खबर नथी पण त्यारे गुजरातनी 164 सीट हती विधानसभानी, पछी डिलिमिशन थईने हमणां सीटो वधी छे, पण ते टाइमे 164 નું વિધાનસભાનું એમએલએ હતા અને તેમાંથી એકમાત્ર કોંગ્રેસે 140 એમએલએ પોતાના જીતીને આવ્યા। આ એક ઘમંડ હતું એમને। તો વિદ્યાર્થીઓની વાત, પ્રજાની વાત એમના કાન સુધી પહોંચતી ન હતી। મિત્રો, આ નવનિર્માણ આંદોલન જે થયું, આજે આપણને યાદ નહીં હોય કે નવનિર્માણ આંદોલન આપણે વિચાર કરવું પડે કે નવનિર્માણ આંદોલન બી થયેલું હશે। આપણા મગજમાં એક જ આંદોલન આવે, જેપી આંદોલન। પણ ઘણા ખરા મિત્રોને ખબર નહીં હશે કે જેપી આંદોલનનો પ્રેરણા સ્ત્રોત જ નવનિર્માણ આંદોલન હતું। નવનિર્માણ આંદોલન થયું એને સમજવા માટે જયપ્રકાશ નારાયણજી પોતે ગુજરાતના દોરા પર આવે છે અને નવનિર્માણ આંદોલન કેવી રીતે આગળ વધ્યું, આટલું મોટું એક ભાઈએ કીધું, બેને કીધું તેમ, એક ખાવાના જે આપણા હોસ્ટેલમાં ખાવાના ફીસ વધારાના લઈને ઊભું થયેલું આંદોલન જો એક સરકારને પાડી દેતું હોય तो तमे विचार करो मित्रों कि विद्यार्थीओनी ताकत केटली होय, विद्यार्थीओमां शक्ति केटली होय। एटले ज अहींया नारा बेने पण बोलाव्या कि छात्र शक्ति राष्ट्र शक्ति, छात्रनी शक्ति ज राष्ट्रने बदली शके। आ नवनिर्माण आंदोलनने समजवा माटे ज्यारे जेपीजी आव्या, आप सौए लालू प्रसाद यादवनुं पण नाम सांभळ्युं हशे, त्यारे ए पण त्या छात्र नेताने एमनी अगुवाईमां जेपी आंदोलन चालतुं। एमणे जाईने रणनीति बतावी कि अपनी रणनीति ने साइडे राखो, आपणे जे नवनिर्माण आंदोलन थयुं छे ए केवी रीते विकराळ स्वरूप विद्यार्थी द्वारा जो ऊभुं करवामां आव्युं अने आ योजना ज्यारे जेपी आंदोलननी अंदर उचकवामां आवी त्यारे मित्रों आप सौने खबर हशे कि आ देशना सौथी शक्तिशाળી नेता अने वडाप्रधान हता एवा इंदिरा गांधीए पोतानी सत्तानो दुरुपयोग करવો પડ્યો। आ आंदोलनने कुचलवा माटे, नवनिर्माण आंदोलनने कुचलवा माटे જેટલા કાવારાઓ કરવામાં આવે। આપણી સમક્ષ તો ભાઈએ કીધું, એક જવાહર કાકાનું ઉદાહરણ આપ્યું। જવાહર કાકા એટલે આપણી નજીકના વાપીમાં જ રહે છે જવાહર દેસાઈ, એમના ભાઈએ આમાં બલિદાન આપ્યું। એવું નથી, એવા તો કેટલા ભાઈઓ, આ તો આપણી પાસે એક ઉદાહરણ છે જે આપણને જાણવા મળ્યું કે આપણા વાપીના પણ એક ભાઈએ આ આંદોલનની અંદર બલિદાન આપ્યું। 108 જેટલા લોકોએ આમાં શહાદત આપી, આમાં મૃત્યુ પામ્યા। તો તમે વિચાર કરો કે પોતાની સરકાર બચાવવા માટે, પોતાનો મનનું કળાવવા માટે આ વિદ્યાર્થીઓ પર, આ લોકો પર કેટલો અત્યાચાર કરવામાં આવ્યો છે। 50મી વર્ષગાંઠ આપણે ઉજવી રહ્યા છે, પણ શાના માટે ઉજવી રહ્યા છે? 50ની વર્ષગાંઠ આપણે એટલે ઉજવી રહ્યા છે કે જે તે સમયે વિદ્યાર્થી અને લોકો પર થયેલા અત્યાચારોને આપણે ફરીથી લોકો સમક્ષ લઈ જાય, ફરીથી વિદ્યાર્થીઓ સમક્ષ લઈ જાય। આપણે આ
જે 50 વર્ષ પહેલા થયેલા આંદોલનને આપણે આપણા વિદ્યાર્થી મિત્રો પાસે એટલે લઈએ કે વિદ્યાર્થી મિત્ર અગર ચાહે તો રાષ્ટ્રનું નિર્માણ અગર કોઈ કરી શકે તો એ વિદ્યાર્થી મિત્ર જ કરી શકે. અને મિત્રો આંદોલન એ અમસ્તું જ આપણે ઊભું કરવાની જરૂર નથી. આંદોલન જો રાષ્ટ્રમાતા હિતમાં હોય તેવા આંદોલન કરો. આ દેશને આ પ્રદેશને નુકસાન કરતા હોય એવા આંદોલનથી આપણે હંમેશા દૂર રહેવું જોઈએ. કારણ કે રાજનીતિ હંમેશા આવી હોય. આપ સૌ જાણો છો કે આ દેશનો આજે માહોલ વિદેશી શક્તિઓ આ દેશને બરબાદ કરવામાં લાગી છે. એને બચાવવાનું કામ માત્ર વિદ્યાર્થી મિત્રો તમારા અંદર જાગૃતિ છે. તમારા ક્લાસની અંદર તમારે પણ જ્યારે પણ ટાઈમ મળે તો આ 5-10 મિનિટ તમારે આના ઉપર રાષ્ટ્રવાદ પર પણ તમારે બૌદ્ધિક આપવું જોઈએ. એ 10 મિનિટ તમે મોબાઈલ જોવા કરતા આ 10 મિનિટ તમે તમારા ક્લાસની અંદર જો વિદ્યાર્થીઓને રાષ્ટ્ર નિર્માણ અને રાષ્ટ્રવાદ પર બૌદ્ધિક આપશો તો આશા રાખું છું કે આ દેશને અવ્વલ નંબર બનતા અને આ રેસને શ્રેષ્ઠ બનતા કોઈ નહીં રોકી શકે. આ વિશ્વની મોટામાં મોટી શક્તિ બનવા કોઈ નહીં રોકી શકે. આજના આ નવનિર્માણ આંદોલનની જે 50મી વર્ષગાંઠ નિમિત્તે મારા વિદ્યાર્થી પરિષદના મિત્રો નીકળ્યા છે ટીમને ખૂબ ખૂબ હૃદયથી આભાર વ્યક્ત કરું છું અને આશા રાખું છું કે તમે આ આંદોલનની જે આગ છે એને આગળ પણ લઈ જશો અને મારા તમામ વિદ્યાર્થીઓને આ આગ સાથે જોડશો અને જગાડશો. એવો જ એક કહેતું કે મેરે સીને में નહીં તો તેરે सीने में जहां भी हो आग जलनी चाहिए. મારામાં નહીં તો તમારામાં પણ આ આંદોલન રાષ્ટ્ર માટે તો હોવું જ જોઈએ. રાષ્ટ્રના નિર્માણ માટે હોવું જોઈએ. રાષ્ટ્રના ભલાઈ માટે હોવું જોઈએ. એકવાર ફરીથી આપ સૌને હું બધાઈ આપું છું અને એબીવીપી કાર્યકર્તાઓને હું આશ્વસ્ત કરવા માંગુ છું કે રાત દિવસ તમને કંઈ પણ જરૂર હોય અમે તમારી સાથે બેઠા છે. તમે નિશ્ચિતપણે રાષ્ટ્ર નિર્માણ અને પ્રદેશ નિર્માણનું કામ કરજો. ભારત માતા કી જય. વંદે માતરમ.